In the last class we have seen different state of the process. We have seen that a process, when it originates, it is in the new state. Then from that state it can go to the ready state to be executed by the CPU. From ready state it can go to the running state. Running state means the process is getting executed by the CPU over there. From the running state it can come to the waiting state, or it can go back to the ready state again, depending upon the situations. And finally, when all the executions are over, the process gets exited from the CPU. So up to this we have seen in our last class, and this was the life cycle model what we have seen in the last class. Like a process is going from new to ready, then ready to running. Now when the process is going to ready to running, this particular operation, this particular job is done by a software which is a part of the operating system, obviously. That software, that part of the software is known as scheduler. And this operation we call it scheduler dispatch. So today we will concentrate on these things, what is scheduler and all that, and we will also concentrate on how a process is going from a ready to running state, and when a process is going from a ready to running state, what other activities that are performed by the operating system to smoothly execute this particular operation. That means যখন একটা প্রসেস রেডি থেকে রানিং স্টেটে যাচ্ছে, অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে সেই কাজটা করছে যাতে করে এই রেডি টু রানিং, একটা প্রসেসের রেডি টু রানিং এই জার্নিটা স্মুথলি এক্সিকিউটেড হতে পারে। It is much more important because our environment is multi-programming environment. The meaning of multi-programming environment is that there will be more than one processes present in the RAM at the same time. Again I am repeating, multi-programming means there are more than one processes are present in the RAM What is the meaning of that? What is the implication of presenting of more than one processes in the RAM at the same time? It means that among those processes which are present in the RAM at the same time, any one process can be chosen by the CPU for execution. Now, when I am saying that a process is going from ready state to running state, that means the process is present in the RAM. When I am saying it is in ready state, that means the process is in the RAM
and the CPU is choosing that process for execution by itself. তার মানে মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্টে আমার কাছে there are more than one process present in the ready queue. Now ready queue, যখন আমি ready queue এর কথা বলছি, you think it as a RAM because ready queue টা ক্রিয়েট হচ্ছে RAM এ। ওকে, ready queue টা তৈরি হচ্ছে RAM এ। ready queue মানে সেই প্রসেসগুলো যারা এক্সিকিউশনের জন্য রেডি, এক্সিকিউট করছে না, এক্সিকিউশনের জন্য রেডি, তাহলে এলিজিবল, এক্সিকিউশনের জন্য তারা এলিজিবল। তাহলে সেই রেডি কিউতে সেই প্রসেসগুলো আছে। যেহেতু মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট, একের বেশি প্রসেস আছে রেডি কিউতে, ওয়েট করে আছে, তারা একের বেশি প্রসেস রেডি হয়ে বসে আছে। সিপিইউ তাদের মধ্যে কোনো একটাকে চুজ করবে বেসড অন সাম স্ট্র্যাটেজি, কোনো একটা প্রসেসকে চুজ করবে এবং তাকে এক্সিকিউট করাবে। তার এক্সিকিউশন হয়ে গেলে আবার আরেকটাকে চুজ করবে, তাকে এক্সিকিউট করাবে, আবার তারপরে আরেকটাকে করবে, এক্সিকিউট করাবে। না, এই যে ঘটনাটা, এই যে জার্নিটা, দিস জার্নি that a process is going from ready to running state, this is known as scheduler dispatch, and it is performed and tracked by a special module of the operating system which is known as scheduler. And this whole thing, whatever I have talked, like a process is going from a process is going from ready to running state, this whole thing, this whole operation actually, this whole operation is known as context switching, a new term, context switching. This whole thing is known as context switching, this operation. That means scheduler dispatch is the overall operation. That means scheduler dispatch means ready to running, a process is moving from ready to running state. Now the technique, the special technique, that means how it is performing this scheduler dispatch operation, this whole technique is known as context switching. So let us come to that particular part, context switching. Okay, let us see what is that. Now just see the picture, just see the picture, don't have to see anything, just see the picture. If you remember, we have already discussed about process control block, PCB, process control block. What are the major fields that is carried by a process control block? Process ID, process state, program counter, the list of files used by the process, etc., etc., etc. So that means process control block track every information about a process in the system, and I told you that for each and every process there is a process control block. Okay, so এটা আমরা বলতে পারি যে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা প্রসেসকে ট্র্যাক করতে পারবো, রাইট? তো সেটাই কাজ প্রসেস কন্ট্রোল ব্লকে, আমরা সেটাই দেখে এসেছি। So now consider we are in a multi-programming environment. When I'm saying multi-programming environment, that means I have more than one processes present in my ready queue, that is RAM,
টু বি এক্সিকিউটেড বাই দ্য সিপিইউ। আমার কাছে মোর দ্যান ওয়ান এলিজিবল প্রসেস বসে আছে, যাদের মধ্যে থেকে কোনো একজনকে RAM সিপিইউ সিলেক্ট করে নিতে পারে এক্সিকিউশনের জন্য। ওকে, নাও অ্যাজ ইট ইজ আ মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট, এই কাজটা হচ্ছে যে কোনো একটা মোর দ্যান ওয়ান প্রসেস আছে, কোনো একটা প্রসেসকে সে এক্সিকিউট করছে, তার এক্সিকিউশন হয়ে গেলে বা সেই প্রসেসটা এক্সিকিউট করতে করতে কোনো ইন্টারাপ্ট হলে বা সেই প্রসেসটা এক্সিকিউট করতে করতে কোনো আইও অপারেশন এলে, দ্যাট প্রসেস will go back to either in waiting state or it will go back to the ready state again. আমরা জানি এরকম ঘটনাগুলো ঘটে, আমরা প্রসেস স্টেটে সেই ছবিটা দেখেছি, রাইট? আমরা প্রসেস স্টেটে সেই ছবিটা দেখেছি, তাহলে আমরা জানি যে এই ঘটনাগুলো ঘটে যে একটা প্রসেস এক্সিকিউট করতে করতে কোনো ইন্টারাপ্ট অকার করলে সেটা গো ব্যাক টু দ্য রেডি কিউ এগেইন মেবি, কোনো আইও অপারেশন করলে, আইও অপারেশন করার দরকার হলে that process comes to the waiting state again. When a running process is going back to the ready state or it is coming to the waiting state, ওই পার্টিকুলার সময়টাই কিন্তু সিপিইউ বসে থাকে না। সিপিইউ কি করে, আরেকটা প্রসেসকে RAM থেকে তুলে এনে কাজ করতে শুরু করে। And in this way multi-programming environment is handled by a CPU. So there is a single CPU, more than one processes. We generally say more than one process are running concurrently by a CPU. Concurrently কথার মানে হচ্ছে simultaneously. So we generally say more than one process are running by the CPU concurrently. Now how it happens actually? Now you know, if there is a single CPU, at the same time instance only a single instruction can be executed by that CPU. একটা CPU থাকলে at a time একটা instruction সে execute করতে পারবে, but still we are maintaining multi-programming environment. How? Because when a process is executed, other processes are waiting in the ready queue, other processes are kept in the ready queue rather. Now when the executing process getting interrupted or needs some IO, the process is coming to the ready state or waiting state accordingly, and এই যে ভ্যাকেন্ট সময়টা, সেই ভ্যাকেন্ট সময়টা সিপিইউ তখন বসে থাকছে না, সিপিইউ তখন আরেকটা প্রসেসকে তুলে এনে কাজ করাতে শুরু করছে। So in that way we can solve more than one processes by a single CPU, and this operation is known as context switching. Context or switching, কথাটা যদি তুমি লিটারেচার মিনিং ভাবো, context of the process, context মানে কি, প্রসেসের মধ্যে যা আছে, so context of the process is getting switching হচ্ছে। দেখো ছবিতে there are two processes, process P0, process P1. Initially P0 is executing, ওই জন্য executing লেখা আছে, P0 তারা executing. So after some time P0 is getting interrupted or some system call is happening, somehow P0 is getting interrupted, memory RAM যতটা দরকার P0 ততটা নেই, or maybe some system call has happened, or whatever may be the reason, P0 has been interrupted. What will happen? Immediately in the PCB of P0, that is PCB0, it is shown over here like PCB0, process control block, because we know every process has its process control block, তার মানে process P0 এবং process P1 এদের দুজনের দুটো process control block আছে, PCB0 PCB1 বলে, যার PCB0 এর মধ্যে process 0 সমস্ত ইনফরমেশন রাখা আছে, PCB1 এর মধ্যে process 1 এর সমস্ত ইনফরমেশন রাখা আছে। So when P0 is executing and it getting interrupted, P0 will halt. That means it may come to the ready queue again, or it may come to the waiting state. It means that.
whatever has happened, that particular thing will be written in the PCB0. That means process control block of the P0, তাতে সেটা লেখা হবে যে প্রসেসটা কোন স্টেটে গেল, ওয়েট স্টেটে গেল, অর স্টেটে গেল, কারেন্টলি সব লেখা হচ্ছে সেই ইনফরমেশন গুলো। So every information that will be saved in the process control block 0, that is PCB0. Now CPU gets idle, but as it is a multi-programming environment, CPU will not sit idle. So what CPU will do? CPU will fetch another process P1. Obviously process P0 and process P1 in the ready queue. So CPU will fetch process P1 for execution. But যখন process P0 execute করছিল, process P1 কিন্তু তখন idle বসেছিল। যখন process P0 execute করছিল, process P1 idle বসেছিল, সেটা দেখানো আছে। দেখো P0 execute করছে, P1 টা idle বসে আছে। এবার যখন প্রসেস P1 এক্সিকিউট করার জন্য CPU চুজ করলো, প্রসেস P1 কে যখন এক্সিকিউট করবে বলে CPU চুজ করলো, তখন দেখো কি হলো, তখন প্রসেস P0 এর ইনফরমেশনটা PCB0 তে সেভ হলো, আর প্রসেস P1 এর যে পুরনো ইনফরমেশন যেটা ছিল সেটা PCB1 থেকে নেওয়া হলো। তাহলে CPU বুঝবে কি করে যে প্রসেস P1 কোথায় শেষ হয়েছিল, কোথা থেকে শুরু করতে হবে, মানে এই যে পিসি প্রোগ্রাম কাউন্টার, সেই প্রোগ্রাম কাউন্টারটা এখানে খুব ভাইটাল রোল প্লে করছে। প্রোগ্রাম কাউন্টার থাকে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লকে বলেছিলাম, যেটা কি করে নেক্সট ইনস্ট্রাকশনকে ট্র্যাক করে যে কোনটা নেক্সট ইনস্ট্রাকশন যেটাকে রান করাবে সিপিইউ। তাহলে সেই প্রসেস কাউন্টার, সেই প্রোগ্রাম কাউন্টারের যে ভ্যালুটা সেটা দরকার প্রসেস P1 এর, বিকজ প্রসেস P1 প্রসেস P0 দুজনেই রান করছে কনকারেন্টলি, একবার P0 রান করছে, একবার P1 রান করছে, একবার P0 একবার P1। কত অব্দি P0 রান করলো, যত অব্দি রান করলো সেই ইনফরমেশন PCB0 তে সেভ হয়ে গেল। এবার P1 কে কোথা থেকে রান করাতে হবে সেটা জানতে গেলে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক অফ P1 সেটা চাই। তাহলে সেখান থেকে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক অফ P1, সেখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম যে ঠিক কোন জায়গা থেকে P1 কে রান করানো শুরু করতে হবে, বিকজ PCB1 এর মধ্যে একটা প্রোগ্রাম কাউন্টার আছে যেটা P1 যেটা জানে যে P1 এর কোন লাস্ট ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হয়েছিল, তারপরে কোনটাকে এক্সিকিউট করাতে হবে। তাহলে ইট ইজ রিলোডিং দ্য স্টেট ফ্রম দি PCB1 ফর প্রসেস P1 and it getting executed, মানে P1 এবার এক্সিকিউট করা শুরু করলো। নাও লুক, P1 যখন এক্সিকিউট করছে P0 তখন আইডল, বিকজ আই হ্যাভ টোল্ড ইউ যে একটা CPU এট এ টাইম একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করবে, দুটো করতে পারবে না, একটাই করতে পারবে। সো যখন P1 এক্সিকিউট করছে P0 যখন আইডল চলে গেছে, ভালো কথা। এবার আফটার সাম টাইম ইনস্ট্যান্স P1 এক্সিকিউট করার পরে আবার হয়তো P1 এ কোনো ইন্টারাপ্ট দরকার পড়েছে বা কোনো আইও দরকার হয়েছে। সো এগেইন দ্য রিভার্স থিং উইল হ্যাপেন, P1 এর যে ইনফরমেশন সেটা PCB1 এ সেভ করে রাখবো আমরা, মানে সিস্টেম কত অব্দি এক্সিকিউট হয় ওটা এখন অব্দি করার পরে আবার P0 আমরা রিলোড করব। P0 কে কোথা রিলোড করব, কোথা পাবো যে P0 লাস্ট কথা এক্সিকিউট করেছিল, এই প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক অফ P0, সেখানে সেই ইনফরমেশন রাখা আছে। তাহলে তার ইনফরমেশনটাকে আমরা আবার রিলোড করব, করে আমরা জেনে যাবো যে P0 লাস্ট কোথায় এক্সিকিউট করেছিল, দিয়ে আবার P0 কে আমরা এক্সিকিউট করাটা শুরু করব। তো এইভাবে একবার P0 একবার P1, এখানে দুটো দিয়ে বোঝানো হয়েছে, এখানে দুটো প্রসেস দিয়ে বোঝানো হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি সিস্টেমে দেয়ার কুড বি মানে hundreds processes, 200 processes, 1000 processes. So but the thing is it happens like that, and this overall thing whatever you are getting in this picture, it is known as context switching. Now why context switching? Context মানে হচ্ছে প্রসেসের কনটেক্সট, সেটা সুইচ হচ্ছে, একবার P0 তে যাচ্ছে একবার P1 এ যাচ্ছে। তাহলে একবার তুমি যদি পিসিবিটাকে ভাবো, তাহলে একবার PCB0 ইনফরমেশন লোড হচ্ছে, একবার PCB1 এর ইনফরমেশন লোড হচ্ছে, একবার PCB0 ইনফরমেশন লোড হচ্ছে, কিছুটা কাজ হলো প্রসেস PCB0 ইনফরমেশন সেভ হয়ে গেল, আবার PCB1 এর ইনফরমেশন লোড হচ্ছে, PCB1 P1 এর কাজ হলো, আবার কিছুক্ষণ পরে P1 এর PCB1 টা সেভ হয়ে গেল, আবার P0 লোড হচ্ছে। So in that way it happening. So that's basically context switching is. Okay, that's basically context switching is. Now
If we go to the basic definition, we will see here it is written actually switching the CPU to another process. Actually switching the CPU to another process, আমরা যখন CPU কে সুইচ করছি একটা প্রসেস থেকে আরেকটা প্রসেসে, এখানে কি দরকার হয়? এখানে দরকার হচ্ছে পুরো প্রসেসটার এক্সিকিউশন যে স্টেট, পুরো প্রসেসটার যে ইনফরমেশন সেগুলোকে কোথাও সেভ করে রাখা, এবং যে প্রসেসটাকে আমি লোড করতে যাচ্ছি, সিপিইউ যে প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করতে যাচ্ছে সেই নতুন প্রসেসটার ইনফরমেশনকে লোড করা, রিলোড করা। So that is basically context switching is. সেখানে লেখা আছে context switching involves storing the context or state. Context বলতে স্টেটটাকে বলছি আমরা। Context কথাটা নিয়ে মানে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, just state of the process, information of the process, so that it can be reloaded when required and execution can be resumed from the same point as earlier. Because ধরো প্রসেস P0 এর মধ্যে পোস্টে ইনস্ট্রাকশন আছে, দুটো ইনস্ট্রাকশন হওয়ার পরে ইন্টারাপ্ট কল করেছে, ওকে, তাহলে আমি প্রসেস P0 এর যে পিসিবি তাতে লিখে রাখলাম যে ইনস্ট্রাকশন নাম্বার 2 অবধি এক্সিকিউট হয়েছে। এরপরে আমি প্রসেস P1 এ চলে গেলাম, এবার প্রসেস P1 এর যে পিসিবি তাতে লেখা আছে যে P1 কত অবধি এক্সিকিউট হয়েছিল। হয়তো P1 এই P0 এর আগে একবার এক্সিকিউট হয়েছে এবং সেখানে হয়তো P1 3 নম্বর ইনস্ট্রাকশন অবধি এক্সিকিউট হয়েছিল। তাহলে অবভিয়াসলি এখন P1 কে 4 নম্বর ইনস্ট্রাকশন থেকে এক্সিকিউশন করা শুরু করতে হবে, তাহলে সেটা লেখা থাকবে এই প্রসেস P1 এর পিসিবির মধ্যে। তাহলে সেখান থেকে আমি সেই ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবো, P1 5 নম্বর বা 4 নম্বর ইনস্ট্রাকশন থেকে এক্সিকিউট করতে শুরু করবে, 4 থেকে ধরো 8 অবধি করবে P1। আলাদা আলাদা ইনস্ট্রাকশন কিন্তু P1 এর যেখানে P1 এর একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন আছে, P0 এর আলাদা একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন আছে, দুটো আলাদা প্রোগ্রাম, দুটো আলাদা প্রসেস। একটা সাপোজ সি এর প্রোগ্রাম আর একটা সাপোজ জাভার প্রোগ্রাম, দুটো আলাদা আলাদা প্রসেস। একটা সাপোজ সি তে প্যারালেল ক্যালকুলেট করছে, একটা সাপোজ জাভাতে ডেটাবেস নিয়ে হ্যান্ডেল করছে, তো দুটো আলাদা আলাদা প্রসেস, দুটো সেম নয় কিন্তু দুটোকে আমি কনকারেন্টলি সার্ভ করছি। কেন করছি? বিকজ আমি মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্টে আছি। কেন করতে পারছি? ভালো করে ভাবো, থিংস আর সো লজিক্যাল, ভালো করে ভাবো আমি কেন এটা করতে পারছি। বিকজ আমার কাছে অ্যাট দ্য সেম টাইম র্যামে মোর দ্যান ওয়ান প্রসেস আছে, আমার কাছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার কাছে আমার অপারেটিং সিস্টেম আমাকে সেই ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে যার দ্বারা আমি র্যামে মোর দ্যান ওয়ান প্রসেসকে অ্যাট দ্য সেম টাইম রাখতে পারছি। এবং এটা কেন পারছি? কারণ আমার অপারেটিং সিস্টেমটা মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট, ইটস আ মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম। এবার মাল্টি প্রোগ্রামিং এর মানেই হচ্ছে র্যামে মোর দ্যান ওয়ান প্রসেসকে তুমি রাখতে পারছো অ্যাট দ্য সেম টাইম, ডিফারেন্ট টাইমে রাখার কথা আমি বলছি না, at the same time. So that is multi-programming environment. তার মানে কি? তোমার CPU এর কাছে অপশনসটা বেড়ে যাচ্ছে। যখন তুমি মাল্টি-প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্টে at the same time more than one প্রসেসকে রানে রাখতে পারছো, তোমার CPU এর কাছে অপশনটা বেড়ে যাচ্ছে। CPU can choose either your C program, CPU can choose either your Java program. When your C program is getting some expecting some information from you, expecting some input from you, your CPU is idle. At that time, your Java program is getting loaded and that program is starting to execute. আবার যখন জাভা প্রোগ্রামটা কিছু ইনপুট আউটপুট দরকার হলো বা সামথিং কিছু দরকার হলো, ওকে তখন ইউজার ইনপুট আউটপুট দিচ্ছে, সেই সময় CPU বসে থাকছে না, CPU আবার C প্রোগ্রামটাকে নিয়ে করতে শুরু করছে। সো in that way we can serve all the processes. In that way we can serve all the processes, and that is basically this particular thing is known as context switching. So that is written over here. You can see the feature of a multitasking operating system and allows a single CPU to be shared multiple process. Now দেখো এখানে আমি পরিষ্কার লিখে দিয়েছি মানে এক্সপ্লেনেশনটা, যে ইনিশিয়ালি প্রসেস, এই ছবিটার এক্সপ্লেনেশনটা, যে ইনিশিয়ালি process P0 is running. Now process 0 is switched out, switch out করছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, and process 1 is switched in. Process 0 বেরিয়ে যাচ্ছে CPU থেকে, process 1 আসছে because of an interrupter system call. Now what is context switching? Context switching involves saving the state of process P0 into PCB0 and loading the state of process 1 in from PCB1. That is basically context switching, you can say. এই যে ঘটনাটা ঘটছে, যে প্রসেস P0 বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রসেস P0 এর যে সমস্ত ইনফরমেশন সেটা PCB0 তে সেভ করছি আমরা, এবং যেহেতু প্রসেস P1 কে আমরা লোড করব, তাই প্রসেস P1 এর যে পিসিবি, যেটার নাম দিয়েছি PCB1, তার ইনফরমেশনটা মানে প্রসেস P1 এর ইনফরমেশনটা সেখান থেকে আমরা রিলোড করছি। This is basically context switching. Okay. Now after some time again a context switch occurs, আবার কি হচ্ছে, আবার process P1 is switched out and process P0 is switched in.
This involves storing the state of process P1 into PCB1, loading the state of P0 from PCB0. So just reverse. So this is basically the context switching is. ওকে, সেটাই ছবিতে দেখানো হয়েছে। তুমি জাস্ট ছবির সঙ্গে লেখাটা মেলাও আর আমাকে বলো যে হাউ ফার ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আমাকে বলো হাউ ফার ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, কতটা বুঝতে পেরেছো। আমি যে এই ছবিটার সঙ্গে লেখাটা একটু মেলাও এবং মিলিয়ে আমাকে বলো যে তোমরা কতটা বুঝতে পেরেছো। বিকজ আজকে আচ্ছা আরেকটা কথা আমাকে তার সঙ্গে বলো, তোমাদের বিকেলবেলা মানে আফটার 6 ইজ দেয়ার এনি ক্লাস টুডে? ইয়েস স্যার, 7টা থেকে আছে। 7টা থেকে আছে। আচ্ছা, if I give you a class from 5:30 to 6:30, will you be able to attend that class from 5:30 to 6:30 for today only? Because today আমাদের রুটিন, আজকে আমাদের রুটিনটা একটু ঘেটে গেছে। So 5:30 to 6:30 again, if I give you another class, will it be okay for you? মানে আজকে আপাতত এই অবধি করে আমি রেখে দেবো, তারপরে নেক্সট আমি ওই 5:30 থেকে করবো 6:30 1 ঘন্টা। So will it be okay for you? Yes sir. Yes sir. So there will be no problem তো? কোনো আপত্তি নেই তো? 5:30 থেকে 6:30 জাস্ট 1 ঘন্টা একটা নেবো, বিকজ আজকে আমরা এখন এই স্লটে এর আমাকে শেষ করে দিতে হবে, বিকজ আমাদের মিটিংটা আছে। জাস্ট তার আগে তোমাদের কাছ থেকে একটুখানি জেনে নিই আমি যে এই অবধি যেটা বললাম কি বুঝেছো, আমাকে কেউ একজন একটু এক্সপ্লেন করো না কি বুঝেছো। বুঝেছো কোনো অসুবিধা নেই, মানে বুঝতে না পারলে তো কোনোই অসুবিধা নেই, বা ধরো বুঝেছো পুরোটা হয়নি, যাই হোক যেটা মনে হয় যে কেউ একজন, আমি তাই নাম ধরে বলতে চাইছি না, যে কেউ একজন আমাকে বলো যে কি বুঝেছো। So that I will again repeat it, so that I can again repeat it. Just tell me যে কি বুঝলে, মানে প্রসেস P0 প্রসেস P1 দুটো প্রসেস আছে সিস্টেমে। P0 was running, P0 was executing। না আমাকে কি করতে হবে, P0 তে যখন কোনো ইনপুট আউটপুট দরকার হবে বা যখন কোনো ইন্টারাপ্ট অকার করবে তখন P0 কে আমাকে স্টপ করাতে হবে, P1 কে লোড করাতে হবে সিস্টেমে। কেননা আমার সিপিইউ কখনো বসে থাকবে না আইডেল। তো সিপিইউ কে যেহেতু আইডেল বসে রাখানো যাবে না, সেজন্য আমাকে P0 যখন আমি স্টপ করছি তখন P1 কে আমায় লোড করতে হবে, সো দ্যাট P1 ক্যান বি এক্সিকিউটেড। এই যে ঘটনাটা ঘটছে, এই ঘটনাটা ঘটার জন্য বেসিক্যালি জিনিসটা এইটাই কি, যে এই যে ঘটনাটা ঘটছে এটা ঘটার জন্য আমাকে দুটো জিনিস করতে হবে। একটা হচ্ছে P0 এর যে ইনফরমেশন সেটা তার যে করেসপন্ডিং প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক সেখানে স্টোর করতে হবে, আর P1 এর যে ইনফরমেশন সেটা আমাকে পেতে হবে। তো সেটা আমি কোথা থেকে পাবো? P1 এর যে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক সেখান থেকে। এইটাই কিন্তু কনটেক্সট সুইচিং, মানে এই যে এত কথা বললাম এর মানে কিন্তু এইটা। তো এবার একটু নিজের ভাষায় এই তোমার সঙ্গে ছবিটাও লেখা আছে, এটা একটু দেখি আমাকে কেউ একজন প্লিজ বলো যে কি মানে বুঝতে পেরেছো, একটু যদি বলো খুব ভালো লাগবে আর কি। হ্যাঁ বলবো। হ্যাঁ বলো প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, ধরুন দুটো প্রসেসই চলছে, P1 P2 একসাথে চলছে না, না প্রথমটা মানে এক্সিকিউট হচ্ছে। হওয়ার জন্য প্রথমে তো কনটেক্সট মানে কি বলবো, পিসিবি 1 থেকে ডেটা স্ট্রাকচার থেকে ইনফরমেশনটা নিতে হবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ইয়েস। তারপরে এক্সিকিউট হচ্ছে। এবার ধরুন কিছু একটা ইন্টারাপ্ট হলো, মানে কিছু দরকার হলো ইনফরমেশন আরো, এক্স্যাক্টলি, বা সিপিইউ দরকার বা কিছু একটা দরকার, তো ওটার জন্য ওটাকে আবার আইডিয়াল হতে হবে। রাইট, আইডিয়াল হলো ওই তারপরে নেক্সট মুভমেন্টেই আবার P2 টা রান হতে হবে, কারণ সিপিইউ আইডিয়াল থাকবে না। একদম ঠিক। এবার P2 এক্সিকিউট হবে, তখন আবার P2 এর যে PCB2 যেটা আছে ওটা ডেটা স্ট্রাকচার থেকে ইনফরমেশন নিতে হবে। একদম ইনফরমেশন নিয়ে তারপর ওটা আবার এক্সিকিউটে গেল, আর ওটা P1 টা আইডলে গেল। ভেরি গুড, very good. So that is basically that is basically context switching. That is basically context switching we have talked about. Okay. এবার এই ঘটনাটা কেন ঘটছে, এবার যদি আমরা একটু তলিয়ে দেখি ঘটনাটা কেন ঘটছে, বিকজ উই আর ইন মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট। আমাদের যদি মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট না হতো এইসব ঝামেলা থাকতো না।
কিন্তু মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট আছে বলেই আমরা এই এফিসিয়েন্সিটা অ্যাচিভ করি, মাল্টি প্রোগ্রামিং আছে বলেই আমাদের মেশিন এত ফাস্ট। মাল্টি প্রোগ্রামিং না থাকলে আমাদের মেশিনগুলো অ্যাট এ টাইম একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে, অ্যাট এ টাইম একটাই প্রসেসকে নিয়ে হ্যান্ডেল করতে। তুমি যদি শুধু গান শুনতে, শুধু গানই শুনছো, আর কিছুই হচ্ছে না। তুমি গান শুনছো, সঙ্গে টাইপও করছো, সঙ্গে ব্রাউজও করছো, সঙ্গে তুমি একটা কোথাও কিছু থেকে ডাউনলোডও করছো, এত কিছু একসঙ্গে যে করতে পারছো তার কারণ তুমি মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্টে আছো। এবার এই মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্টে আমরা বেন ইউজার, আমরা যখন করছি, আমরা গানটাও শুনছি, আমরা এই ডাউনলোডটাও করছি, আমি দেখছি দুটোই একসঙ্গে হচ্ছে, কিন্তু সিপিইউ কিন্তু দুটো একসঙ্গে করছে না। সিপিইউ তো একটাই, যদি একটাই সিপিইউ হয় তোমার সিস্টেমে, তাহলে সিপিইউ কিন্তু এট দ্য সেম টাইম একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করছে, এবং সে করছে এইভাবে, সে একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করছে। কিন্তু তার সত্ত্বেও তুমি যে মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছ, তোমার যে মনে হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ান প্রসেস রানিং, তার কারণ হচ্ছে এইটা, একবার প্রসেস P0 কে করছে, একবার প্রসেস P1 কে করছে, আবার প্রসেস P0 কে করছে, আবার ধরো P2 কে করছে, আবার ধরো P3 কে করছে, আবার ধরো P4 কে করছে। এইটা করার জন্য আবার ওকে যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রসেসের ইনফরমেশন গুলোকে ট্র্যাক করতে হচ্ছে। সেই যে প্রত্যেকটা প্রসেসের ইনফরমেশন গুলোকে ট্র্যাক করছে, সেই ট্র্যাক করছে যে ডেটা স্ট্রাকচারটা দিয়ে, তার নামই হচ্ছে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক। এবং তুমি জানো যে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লকের মধ্যে প্রসেসের সমস্ত ইনফরমেশন গুলো দেওয়া থাকে। তো অবভিয়াসলি আমি একটা কোনো প্রসেস সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক থেকেই সেটা পাবো। ওকে, এবং সেখানে various informations are there. Most importantly here will be needed PC, process program counter, যেটা সেটার খুব ইম্পর্টেন্সই আছে এখানে, বিকজ প্রোগ্রাম কাউন্টারই ট্র্যাক করছে নেক্সট ইনস্ট্রাকশন কোনটা হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং we have talked about today. Okay, that is the basic thing we have talked about today. So স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি P0 আর P1 এর নিচে যেই আইডিয়াল জায়গাগুলো আছে ওগুলো একবার বুঝিয়ে দেবেন, মানে আইডিয়াল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, দেখো P0 যখন এক্সিকিউট করছে তখন P1 আইডিয়াল ছিল, বিকজ প্রসেস প্রোগ্রাম একটাই তো প্রসেস সিপিইউ তে আছে, সিপিইউ তে তো একটাই প্রসেস এক্সিকিউট করতে পারবে। তার মানে যখন P0 সিপিইউ এক্সিকিউট করাচ্ছে P1 তখন আইডিয়াল, আবার যখন P1 সিপিইউ এক্সিকিউট করাচ্ছে তখন P0 আইডিয়াল। এটাই মানে, ওকে, এটাই মানে। যখন কারণ সিপিইউ তো একটাই প্রসেস এক্সিকিউট করাবে বাবা, তাহলে P0 যখন সিপিইউ এক্সিকিউট করাচ্ছে P1 তখন আইডল বসে আছে প্রসেসটা, আবার P1 যখন এক্সিকিউট করছে P0 আইডল বসে আছে। আমার প্রসেস আইডল থাকবে, সিপিইউ থাকবে না। আমি বলেছি প্রসেস আইডল থাকতে পারে, সিপিইউ থাকবে না। ওকে, আমার প্রসেসটা আইডল থাকতে পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো একটা প্রসেস আইডল বসে আছে, আরেকটা প্রসেস রান করছে, কিন্তু আমার সিপিইউ আইডল বসে। আমি কোন জায়গাটাকে আমি টলারেট করবো না, যে আমার সিপিইউ আইডল বসে আছে। I can't tolerate that যে CPU আইডল বসে আছে। CPU কে যদি তুমি আইডল বসিয়ে রাখো তাহলে তুমি মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট অ্যাচিভ করতে পারবে না বাবা। সো সেই জন্য যখন প্রসেস, এই ছবিতে যেটা দেখানো হয়েছে, প্রসেস P0 এক্সিকিউট করছে যখন P1 আইডল, আবার P1 যখন এক্সিকিউট করছে উল্টো দিকে P0 আইডল চলে গেল, আবার যখন P0 এক্সিকিউট করবে P1 আইডল চলে যাবে। সো ইন দ্যাট ওয়ে উই আর অ্যাচিভিং মাল্টি প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট। আর এই যে সুইচ অফ কনটেক্সট, প্রসেস P0 থেকে প্রসেস P1, P0 PCB0 তে ইনফরমেশনটা স্টোর হচ্ছে, দেন PCB1 এর ইনফরমেশন লোড হচ্ছে, এই যে ঘটনাটা এটাকেই বলছি কনটেক্সট সুইচিং। সো গো থ্রু দিস, আমি তো জাস্ট এটুকু বললাম আজকে। এখন গো থ্রু দিস, 5:30 থেকে ঠিক আমি আবার ক্লাসটা শুরু করবো, আরেক ঘন্টা 6:30 অবধি। তখন আবার এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, তার সঙ্গে আরো কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো। and these changes applicable for today only, নেক্সট দিন থেকে কিন্তু এটা হবে না। নেক্সট দিন থেকে যেমন 10:30 বা 11টা থেকে আমি একটা ক্লাস নিই, সেই 11টা সেই ফিক্সড টাইমেই ক্লাস হবে নেক্সট দিন থেকে। আজকের দিনটার জন্য জাস্ট যেহেতু আমাদের আজকে একটা স্পেশাল দিন, আমাদের যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে, সেই জন্য আমি জাস্ট আর কি আজকের দিনটা এরকম একটু ভেঙে নিলাম। সো হোপফুলি আজকের দিনটা আমি তোমাদের থেকে কোঅপারেশন পাবো, নেক্সট দিন থেকে আর এটা হবে না। সো প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি টুডে, ফর টুডে অনলি। ওকে, ঠিক আছে।